Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, we are in the series of videos where we are preparing for KCET 2026. First chapter, electric charges and fields, we have already completed in two parts of videos. Right? Model chapter now, ಎರಡು parts of videos, first chapter now complete ಮಾಡಿದಿವಿ. Now we are beginning with the second chapter, right? Electric potential and capacitance. So this chapter will also be completed in either 2 or 3 parts of videos. So like this, we are going to learn all the chapters from second PUC for KCET 2026. If you are preparing for KCET 2026, in this series of videos, you will find all the concepts related to KCET and you can prepare very well. And I am solving also number of MCQs also in these videos, right? And in one more series of videos, we are solving numerical problems, 5 marks important numerical problems, as well as 5 mark important derivations. You can find the playlist in the channel. So please visit the channel and please find the playlist there, right? You can find the videos. Okay, without making any delay, let us begin the video then. Okay, first thing, electric potential. See, we know very well what is electric potential. Electric potential is work done in bringing a charge from infinity to a point in the electric field. So, ille namun charge adari. I will call this charge as Q. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. There will be an electric field of this charge in its surrounding. Since it is a positive charge, electric field is radial outwards. So I have taken a point here called as P, which is present in the electric field of this charge. ಈ ಚಾರ್ಜ್ electric field ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಈಗ Q0 ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಒಳಗದ ರೀ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Q0. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ Q0 ಅಂತೇಳಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಒಳಗೆ ಡೌನ್ ಇದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P. So I am bringing Q0 from infinity to point P, which is in the electric field of this charge, right? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಒಳಗೆ electric field ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. So I am bringing Q0 from infinity and I am keeping it at that point. So work done in bringing this charge from infinity to that point in the electric field is called electric potential, and that is given as V is equal to W by Q0. V is equal to W by Q0. So this is the potential at point P. This is called the potential at point P. Correct? And potential, it is a scalar quantity. It has no direction. We know this very well. And its SI unit is volt. Its SI unit is volt. Okay, next, this potential. Now let us understand what is potential difference. Potential difference is same to same. Now we will one charge Q and it is positive charge, so electric field is radial outwards. Now we have points. One is A, another one is B. Points. So these 2 points A and B are present in the electric field of charge Q. Q charge is electric field ಒಳಗಡೆ ಅದಾವ. ಪಾಯಿಂಟ್ A ಒಳಗೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ ಅದನ್ನ VA ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ B ಒಳಗೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ ಅದನ್ನ VB ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ. ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ V is equal to 1/4 Q divided by R. 1/4 Q by R. It means potential is inversely proportional to distance, right? So more the distance, less the potential. Distance ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ potential ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. So on this relation I can say A is close to the charge than B. B ಕಿಂತನೂ A ನಮಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮೀಪ ಅದ ರೀ. ಅಂದಮೇಲೆ potential at A will be greater than potential at B. Potential at A will be greater than potential at B. Okay, next, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ potentials ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ ಯಾವ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. A is close to that charge, so here potential is more. B is far away compared to A, so its potential is less. Now suppose ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ A ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ನಾ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ B ಕಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. See, what is potential at A? Potential at A ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It is work done in bringing a charge from infinity to the point A, right? Potential at B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is work done in bringing a charge from infinity to point B. Correct? Okay, that is potential at A as well as potential at B. So potential at A ಅಂತಂದ್ರೆ it is work done in bringing a charge from infinity to point A, right? Divided by Q0. Potential at B ಅಂತಂದ್ರೆ it is work done in bringing a charge from infinity to point B, right? So infinite ದಿಂದ ನೀವು A ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ದಿಂದ ನೀವು B ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಂಗೊಂದು Q0 ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. Q0 ಅಂತೇಳಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ B ನಾವು, ಅದು B ಒಳಗದ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ B to A. ಅದನ್ನ ಈಗ B ದಿಂದ A ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ B to A. See, electric field is in right side direction. You are moving that charge, positive charge, in the left side direction.
See, whenever a positive charge is kept in an electric field, ಈಗ ಒಂದು electric field ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು positive charge ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, it will experience a force in the direction of electric field. Electric field the direction ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ force act ಆಗ್ತದೆ. So, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾ ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನತೀವಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್, in that opposite direction the force is acting. So here if you want to move this charge q0 from b to a, ಈ q0 ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು b ದಿಂದ a ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to apply an external force. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ you have to push it to a. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, you have to do the work, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. Why? Because this force will be acting in opposite direction. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಬಿ ದಿಂದ ಎ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ದಿಂದ ಎ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಸಿ, ನಾವು ಬಿ ದಿಂದ ಎ ಗೆ ಬರತ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ. So I will write the potential difference between AB as final potential minus initial potential. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರತ್ತೀರಿ ಅದರೊಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸಿನ್ಸ್ VA is already greater than VB, this potential difference will be positive. ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇನ್ನು ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ರೀ. Potential at a point ಅಂದ್ರೆ it is work done in bringing a charge from infinity to a point. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. This work is done to bring a charge from infinity to point P. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ this is work done in bringing a charge from B to A. ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ B ದಿಂದ A ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರತ್ತೀವಿ. So potential difference is equal to work done in bringing the charge from those 2 points divided by the charge which we are moving. ನಾವೇನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗೈತ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಟು ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್? ಬಿ ಟು ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಆ ಕಡೆನೇ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. So the external force and the displacement both are in same direction. That's why work done by this external force WAB will be positive. Idu namagu positive irtatri. If force and displacement are in same direction, work done will be positive. Idu external force adu work aitri. What about work done by electric force? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, external force adu work na ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇದಂತೂ potential difference ಆಯ್ತಾ, right? So external force ದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ, because we are moving the charge from B to A. We have taken this positive because the force applied, external force applied and the displacement both are in same direction. Next, if I take electric force, right? ನಾ ಏನಾದರೂ electric force ತಗೊಂಡ್ರೆ, electric force ನಮಗೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದೆ, it is in right side direction. Displacement of the charge is in left side direction. ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, electric force ಆ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. So they are opposite in direction. So work done by this will be negative. Work done by electric force is negative. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, right? So work done by external force is positive, work done by electric force is negative, right? So is ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next here earthing or grounding. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅದ. ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಿಂತನೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೊಂದು 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ 5 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿದಿಂದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಈ ಬಾಡಿದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ, ಅರ್ತ್
is always a zero potential body. Earth is always a zero potential body. ಅರ್ಥದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗೂ ಝೀರೋ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಝೀರೋನ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಒಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೀವು ತೆಗಿರಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. Right? Okay. So potential of earth is zero. That's why this body is also becoming zero. And electrons are moving from body to earth. Electrons are moving from body to earth. Body than the earth namaga electrons flow agatave. Okay, if you connect a positive charge to the earth andre is zero potential body. Earthing ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು zero potential ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ 5 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ 5 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 10 ಪಾಸಿಟಿವ್ 5 ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ 5 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಅರ್ಥದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತಾವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಝೀರೋ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. See, electric potential due to a point charge ಇದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R. This is electric potential due to a point charge. Q by R square ಅಲ್ರೆ, electric field is Q by R square, potential is Q by R. It is a scalar quantity. Okay, since V is inversely proportional to R, graphical variation will be like this. Graphical variation ನಮಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. This is potential and this is distance. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದೂರ ಹೋದಂಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ, ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಟ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದ. ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೇರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೈನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, that is electric potential of a point charge. Okay, we'll see some MCQs on that. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, a potential at a point A is minus 3 volt and that at another point B is 5 volt. What is work done in carrying a charge of 5 millicoulomb from B to A? Okay, so ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ. Let me take this one as A and this one as B. ಇದು ನಮಗೆ B ಅಂತದೆ. A ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದರಿ? How much is the potential at A? It is minus 3 volts. How much is the potential at B? How much is the potential at B? It is 5 volts. What is work done in carrying a charge of 5 millicoulomb from B to A? B ದಿಂದ A ಗೆ ಒಂದು 5 millicoulomb ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. How much is the work done ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, potential is equal to work done divided by charge. ಇದನ್ನ ನಾ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ? I will write it like this. Potential difference between the two charges, between the 2 points is equal to work done in moving that charge from B to A divided by the charge which we are moving. Correct? So ನಮಗೆ work done ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. So work done is equal to work done in moving a charge from B to A is equal to VAB ಅಂತಂದ್ರೆ it is final potential minus initial potential. Final potential minus initial potential into the charge which we are moving. Correct? So final potential A point ಒಳಗೆ potential ಎಷ್ಟದ? -3 minus B point ಒಳಗೆ potential ಎಷ್ಟದ? 5 Q 5 millicoulomb. 5 milli ಅಂದ್ರೆ 10 to the power -3. ಸೊ ಇದು -3 -5 ಅಂದ್ರೆ -8 ಆಯ್ತು. -8 into 5 into 10 to the power -3. -8 into 5. -8 into 5 means it is -40. -40 into 10 to the power -3. 10 to the power -3 ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ it will be -0.040 joule. This much will be the work done. Correct? 0.040 joule. This question was asked in
KCET 2025. So option B is correct. Option B is correct. Right? Idragella KCET PYQs ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. All questions I have taken here from KCET previous year questions. Okay, that is all about the first question. Next one. What is electric potential at a distance 9 cm from 3 nanocoulomb charge? Distance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is from 2014. So electric potential of a point charge the formula ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r. 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9. Q is 3 nanocoulomb. 3 into 10 to the power minus 9 divided by distance is 9 centimeter. Centimeter is meter ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 2 ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ. Okay, so 9 and 9 will get cancelled. Iga 10 to the power plus 9, 10 to the power minus 9 will get cancelled. So ನಿಮಗೆ ಬಂತ 3 into 10 to the power minus 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 to the power plus 2. So it will be 300 volts. 300 volts. So which option is correct? Option A is correct. ನೀವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 9 into 10 raised to 9 into 3 into 10 raised to minus 9 divided by 9 into 10 raised to minus 2. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಸಿ ಇದ್ದದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮೆಂಟಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ q and here we have a charge plus q. ಆಮೇಲೆ let me say the dipole is having a length 2l in between the two charges. ಈಗ see, this is axial line of the dipole. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು axial line ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. This is axial line of dipole. ಇದು ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರಿ. This is the mid point of dipole. ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this is equatorial line. This is equatorial line. And what is this? This is axial line. Axial line. ಈಗ ನಾವು ಬರೀತಿರೋದು ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾರ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ದಿಂದ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. The line joining the midpoint of the dipole and that point P is subtending an angle theta with axis of the dipole. Axis of the dipole ಜೊತೆಗೆ angle theta subtend ಮಾಡತೈತಿ. Correct? Then the potential at this point, general point, potential at general point is given by 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught P cos square theta divided by R. 1 by 4 pi epsilon naught P cos square theta divided by R. ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಜನರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ನಾ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ. at axial point theta is equal to 0 degree. Therefore axial point ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ 1 by 4 pi epsilon naught p divided by r square ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, p ಇದು p cos theta divided by r square, p cos square theta ಅಲ್ಲ, p cos theta divided by r square. Okay, so this is p cos theta divided by r square. Okay, so ನಮಗಿದು 1 by 4 pi epsilon p divided by r square ಅಂತ ಆಯ್ತು. Next, at equatorial point, if I take at equatorial point, equatorial point ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. So what will be the angle? Angle will be 90 degree. Angle ನಮಗೆ 90 degree ಆಗ್ತದ್ರಿ. So theta is 90 degree. Theta 90 degree ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0 because cos 90 is 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೀವು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 0, ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 0, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಅಂದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 0. ಸೊ ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಡೈಪೋಲ್.
Okay. Next, electric potential due to a charged circular ring. Due to a charged circular ring. Let me say the charge on this ring is plus q. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು plus q charge ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. Radius ನಮಗೆ r ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Radius is r. Center of the ring ನಮಗೆ o ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Center of the ring is o. And let me take a point here on the axis of the ring. ಇದು ನಮಗೆ axis ರೀ. Center ದಾಗಿಂದ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಲೈನ್ axis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀನಿ p ಅಂತ ಹೇಳಿ. And let the distance of this point P be taken as x. The center ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ ಅಂದ್ರೆ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ. So at this point P, electric potential due to the charged ring will be 1 by 4 pi epsilon naught q divided by root of r square plus x square. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if I take this point exactly at the center of the ring, at center of the ring, ನಮಗೆ x ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ x will become 0. If I take this point here, x will become 0. x 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗೋದ್ರಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ 0 ಆದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ್ರಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ will be 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r. This much will be the potential at the center. Center ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ್ರಿ. So it is not Vp, it is V naught, right? Potential at the center. So center ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, correct? So where the potential of the ring is maximum, potential of the ring is maximum at the center. Center ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. Okay, well, that's all about electric potential of the ring. We'll see some questions on that. Okay, ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ, two tiny spheres carrying charges 1.8 microcoulomb and 2.8 microcoulomb are located 40 cm apart. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ 40 cm ದೂರ ಅದಾವ. The potential at midpoint of the line joining the two charges is. Midpoint ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು potential ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So there are two charges here. Let me call them as Q1 and Q2. So Q1 is 1.8 microcoulomb, 1.8 microcoulomb. Q2 is 2.8 microcoulomb, 2.8 microcoulomb. Distance between the two charges is 40 centimeter. ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಸಾರಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಅವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಒಟ್ರಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದೋಸ್ ಮೆನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀ V1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀ V2. ಇವು ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r ಅಂತ. ಸೊ 1 by 4 pi epsilon naught ಎರಡು ತೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. 9 into 10 raised to 9. ನಾ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 1.8 microcoulomb ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗದ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ 20 into 10 raised to -2 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ? 2.8 microcoulomb ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 20 into 10 raised to -2, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಿಲ್ಲೇ ಸಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 9 into 10 raised to 9. I can take 20 into 10 raised to -2 ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್. 20 into 10 raised to -2 ಕಾಮನ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 raised to -6 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದ್ರಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಂಗೆ ಏನು ಉಳಿತೆ? 1.8 plus 2.8. I will get this much. So here what happens? 10 to the power -2 from this, 10 to the power -2 from this will get cancelled. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ? 10 to the power -4, ಕರೆಕ್ಟ್? 10 to the power -4. ಆಮೇಲೆ ಇದು 0, ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು 10 to the power +1 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 raised to -4, ಇಲ್ಲಿ 10 raised to +8. 10 raised to +8, 10 raised to -4 means it will be 10 raised to +4. So 9 divided by 2 into 10 raised to +4 into 10 raised to +4 into 1.8 plus 2.8, it will be 4.6. ಇದು ನಮಗೆ 4.6 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 1s are
2 2s are 0.3, 2.3, correct? So 2.3 into 9, how much I will get? 2.3 into 9, 9 into 3 will be 27, 9 into 2 will be 18, 18 plus 2 is 20. So 20, ಇದು 2.3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 20.7 into 10 to the power plus 4 ಬರ್ತದೆ. 20.7 into 10 to the power plus 4. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 10 to the power plus 4 ದಾಗಂತೂ ನಮಗೆ 3.8, 4.3 ಅದ. ಸೊ ಎ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 10 to the power 4 ದಾಗಂತೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 5 ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 5. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 5 ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2.07 into 10 to the power plus 5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2.07 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2.1 into 10 to the power plus 5 ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ KCET 2022. There is one more question, KCET 2022. So in ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, the electric field and the potential of an electric dipole along its axis ಅಂದ್ರೆ axial line ಮೇಲೆ vary with the distance r respectively as. Field ಮತ್ತು potential ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. axial electric field, we write axial electric field as 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by r cube. ಇದು axial electric field. axial potential 1 by 4 pi epsilon naught p cos theta divided by r square, right? So axial electric field is inversely proportional to r cube and axial potential is inversely proportional to r square, correct? So which option is correct then? Option C. Option C is correct. This is from KCET 2022. Okay, we'll go for next concept now. See, relation between electric field and electric potential. ಇದು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. we have derived this in theory. So the relation between electric field and electric potential is like this. Electric field and electric potential. So E is equal to minus dV by dr ಅಥವಾ minus dV by dx ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Correct? Anything. So this is the relation between electric field and electric potential. What does negative sign indicates here? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದ. So here let me call this point as A, this point as B and this point as C. A point ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ A ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, BA. B point ಒಳಗೆ BB, C point ಒಳಗೆ BC. Potential at A will be greater than potential at B and potential at B will be greater than potential at C. So now electric field ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೊಂಟ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ potential and electric field. So these both are the relations of electric potential and electric field, right? So that is all about the relation between electric field and electric potential. Next, equipotential surfaces. Nodri, equipotential surfaces the main properties ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Equipotential surfaces, potential at every point is same. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. Potential at every point is same. Potential at every point is same, right? ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಎ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ, ಬಿ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, how much will be the potential difference between AB? It will be 0. 2 minus 2. Potential difference 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೂಡ 0 ಆಗ್ತದೆ. So since potential at every point is same, work done in moving a charge from any point to any point on that equipotential surface is always 0. Work done ಕೂಡ ನಮಗೆ 0 ಇರ್ತದೆ equipotential surface ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, equipotential surfaces will never intersect. EPS, equipotential surfaces will never intersect. Equipotential surfaces never intersect. Equipotential surfaces will never intersect. ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು equipotential surfaces. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ equipotential surface ಯಾವಾಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂದು
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. At every point you can observe electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ electric field lines are perpendicular to equipotential surface. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವೈರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಆ ವೈರ್ ದ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೌದಾರಿ, ಕೋ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೇ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಅದಾವೆ, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರದ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಅದಾವೆ, ಕೋ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಕೋ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್, ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೌದಾವ್ರಿ. ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ perpendicular planes. Okay, so equipotential surfaces are perpendicular planes for uniform electric field. Uniform electric field ಗೆ equipotential surface ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ರೈಟ್, ಈ ತರ ನಮಗೆ equipotential surface ಗಳು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ it is coaxial cylinders, for uniform electric field these are the perpendicular planes. Equipotential surfaces are perpendicular planes. Okay, idantu namagu property gottaitri ಏನಂತೇಳಿ, electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. Next nodri, density of equipotential surfaces, density of equipotential surfaces tells us the strength of electric field, tells us about strength of electric field. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಲೋಸ್ ದೇ ಆರ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್, equipotential surfaces are close, then electric field is strong. If they are far apart, then electric field is weak. Right? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. We know very well potential is inversely proportional to the distance. Point charge the formula ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ V is equal to 1 by 4 pi epsilon Q divided by R ಅಂತೇಳಿ. Potential is inversely proportional to distance. ಸೊ ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸಿ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್. All these points are at same distance from that charge. If distance is same, then potential will be same. For example, ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ವೋಲ್ಟ್ ರೀ. Here also it is 2 volt. Here also it is 2 volt. Here also it is 2 volt. At every point on that sphere, the potential is said to be 2 volt. ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವ್ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ one equipotential surface and another equipotential surface. So ಎರಡು equipotential surface ನಡು potential difference ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ equipotential surface ಮೇಲೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಾಗ equipotential surface ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, potential difference ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಇವ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್.
So here on this surface, wherever you take E point ತಗೊಳ್ರಿ, E point ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ರಿ, all these points potential will be same. For example, let me say this is 4 volt. ಇದು 4 volt ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 4 volt ಇರ್ತೈತ್ರಿ. Here also it is 4 volt. Here also it is 4 volt. On every point on that surface, the potential will be same. Correct? ಇದು ಒಂದು equipotential surface ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ equipotential surface ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 ವೋಲ್ಟ್. ಇದು ನಮಗೆ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ ಕಡೆನೇ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಮಗೆ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. 4 ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. 5 ಇರಬಹುದು, 6 ಇರಬಹುದು, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಒಟ್ಟಾರೆಗೇನೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Okay, that's all about equipotential surfaces. Okay, here we have one more concept called as zero potential point. See, zero potential point andre ಏನು? Where potential due to multiple charges is zero, and this zero potential point will be available only for unlike charges. Unlike charges ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ zero potential point ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ zero potential point ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. Unlike charges ಬೇಕು. So here I have taken one positive charge and one negative charge. ಈಗ ನಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ದೀಸ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as r. ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ r ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 zero potential points. 3 zero potential points ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ 3 zero potential points ಇರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರ ಅದೇನ್ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಅದೇನ್ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. At infinity potential will be zero. So there will be 3 zero potential points. And zero potential point will always be close. It will always be close to smaller charge. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣದದೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸಮೀಪದಾಗ ನಿಮಗೆ zero potential point ಇರ್ತದೆ. Zero potential point ಇರ್ತದೆ. Okay, let me say Q1 is less than Q2. Q1 is less than Q2 in magnitude. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ zero potential point ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ zero potential point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ zero. ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಮೀಪದಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅದು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ zero ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒಳಗಂತೂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ zero ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ zero potential ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ zero potential ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q2 divided by Q1 plus or minus 1, right? Here condition is always the bigger charge on the numerator and smaller charge on the denominator. Q2 ಅಂದ್ರೆ bigger charge, Q1 ಅಂದ್ರೆ smaller charge. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಪ್ಲಸ್ ವೆನ್ ದ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ? ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ zero potential point. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ zero potential points ಗೊತ್ತಾದ್ರು ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ zero potential point. Right? So that's all about zero potential point and how to use the formula. Okay, next we'll see some questions. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು questions ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, which of the following statements is not true? ಯಾವುದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪದ? ಇದು KCET 2025 ಒಳಗಿಂದ ಅದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ತಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು.
work done to move a charge on an equipotential surface is not zero. Equipotential surface ಮೇಲೆ work done ಯಾವಾಗೂ zero ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇವ್ರು ನಾಟ್ zero ಅಂತ ಕೊಡತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಪ್ಪಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. somehow there will be only one option correct in KCET, so nothing to see, there is nothing to worry about the next options. Okay, we'll go for next question then. ನೋಡ್ರಿ, figure shows 3 points A, B and C in a region of uniform electric field. The line AB is perpendicular and BC is parallel to the field lines. Then which of the following holds good? ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ, ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೈದರ್, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟು ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕು ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೊಂದು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಿಂತನೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿ. ವಿ ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿ. Okay, next note. Okay, here we'll take one more question. The electric potential at any point xyz in meters is given by V is equal to 3x square. The electric field at a point 2 meter, 0, 1 meter. Andre x, y, z coordinates ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Electric field ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. They are asking you electric field. So potential is given in the form of equation V is equal to 3x square. They are asking you electric field. So electric field is equal to minus dV by dx. We know this. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಇದು 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅದ. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು -6x ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? -6x. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ 2, 0, 1. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ -6x ಅಂತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ 2, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -12 ವೋಲ್ಟ್. ಸಾರಿ, -12 ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. So option D is correct. Option D is correct. Okay, next note. Here we have one more question. Point charge 2 microcoulomb, Q1 is equal to 2 microcoulomb, Q2 is equal to -1 microcoulomb are kept at points x equal to 0 and x equal to 6 respectively. Electric potential will be 0 at points. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? x equal to 0. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು x equal to 6. ಇದು x equal to 6 ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ದಾಗ 1, 2, 3, 4, 5 ಅದಾವ. ಇದು 6 ಅಂದ. ಸೊ Q1 ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Q1 is kept here. Q1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 microcoulomb. It is kept at origin. Q2 ಅಂದ್ರೆ it is -1 microcoulomb. Q2 means it is -1 microcoulomb. It is kept at 6. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸಣ್ಣದ? Q2 ಸಣ್ಣದ. ಇದು Q1 ದೊಡ್ಡದ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಗರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ 0 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, x equal to R divided by Q2 divided by Q1 plus or minus 1 is the formula. Q2 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗರ್ ಚಾರ್ಜ್, Q1 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ Q2 Q1 ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾಗ ಇಟ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ್ದು ಸಣ್ಣದ ಅದನ್ನ ಡೆನೋಮಿನೇಟರ್ ನಾಗ ಇಟ್ರಿ. R, what is the distance between the two charges? It is 6. Right? Distance between the two charges is 6. 6 divided by Q2 by Q1. Q2 is 2, Q1 is 1. Q2 is 2 microcoulomb, Q1 is 1 microcoulomb. Right? Plus or minus 1. So ನಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 divided by 2 plus 1 3. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 2 ಬಂತು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 divided by 2 minus 1, 2 minus 1 that is 1. ಸೊ ಇದು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. It always give you the distance from smaller charge. So inside point ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನದ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 0. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ನಮಗೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಕೊಡತಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒರಿಜಿನ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಕೊಡತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದು 6 ಅದರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 6. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಇದು 2. ಸೊ 6 minus 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ 4 and 12. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 4 and 12. So this is how we have to calculate the zero potential point. Okay, we'll go for the next concept then. See, idu electric potential due to charged spheres ade. So electric potential due to charged spheres. One conducting sphere da, one non-conducting sphere da. See, conducting sphere andre charges will be present only on the surface. Surface melgade matra charges namagu present irtave. Non-conducting sphere andre charges will be present on the surface also and inside the surface also. Inside the surface kuda namagu charges present irtave. Like this, the charges will be present inside the surface. That is non-conducting, this is conducting. ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತಗೋತಿದ್ವಿ ಆ ತರ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Here also I will take 3 points: outside point, surface point, inside point. Let the distance of let the radius of this sphere be taken as r and the distance of that outside point I will take it as small r. Illu kuda let me take the radius as capital R and distance of that outside point is small r. Okay, so ಈಗ ನಾ potentials ಬರೀತೀನಿ. outside point ಒಳಗೆ ನಮಗೆ potential ಬರ್ತದೆ 1/4 pi epsilon naught q divided by small r ಅಂತ. Whenever the point is outside the sphere, you consider that sphere as a point charge. ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 1/4 pi epsilon naught q divided by capital R, because at surface point small r will be equal to capital R. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ r ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ 0 electric field, but potential will not be 0, potential will be same. So surface mag ಎಷ್ಟು potential ಅದ ಅಷ್ಟೇ potential inside ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. At every point inside the sphere electric potential will be same. ಅಂದ್ರೆ potential is constant. Potential is constant. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we know electric field is equal to minus dV by dx. Minus dV by dx. Inside the sphere electric field is 0. Inside the sphere electric field is 0. Okay, differentiation ನಮಗೆ 0 ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? If this is constant. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0 ಅಂದಂಗೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರಿ. So graph will be straight line. This part indicates inside the sphere. This part indicates outside the sphere. Outside the sphere, the potential is inversely proportional to R. So potential ನಮಗೆ ಈ ತರ reduce ಆಗೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. It goes on reducing. Why? Because outside it is inversely proportional to R. Okay, non-conducting sphere ಬರ್ರಿ. ಇದು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರೆ in terms of sigma you can express. Sigma is equal to q divided by 4 pi r square ಅಂತ ತಗೊಂಡು q ಜಾಗದಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್. ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬರ್ತದ್ರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ 1/4 pi epsilon naught q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1/4 pi epsilon naught q divided by capital R into the bracket 3/2 minus half small r square divided by capital R square. This much will be the potential inside the sphere. Inside sphere ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ? 1/4 pi epsilon q by r 3/2 minus half small r square by capital R square. How much will be the potential at the center? Center ಒಳಗೆ ರೀ, ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು r ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ r 0 ಆಯ್ತು ರೀ. At center small r will become 0. If I take this point here, small r 0 ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ small r 0 ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. If that is 0, then I will get it as 3/2 1/4 pi epsilon naught q divided by capital R. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 3/2 times of surface potential ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟದೆ? ಅದರದ 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5 times. 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5 times. 1.5 times. So potential is more at the center. ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಸೆಂಟರ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗಿಂತನೂ 1.5 times ಅದ. ಸರ್ಫೇಸ್ಗಿಂತನೂ 1.5 times. ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್
again it is inversely proportional to r, again it is inversely proportional to r. So here the graphical variation will be like this. ಈ ತರ ನಮ್ಮ graphical variation ಇರ್ತದೆ. So this is surface point. Surface point ಗಿಂತನೂ inside ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ potential ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So like this will be the potential. Outside ಬಂದ ಕೂಡಲೇ again potential is inversely proportional to r adre outside. So this is all about potential due to conducting sphere as well as non-conducting sphere. Okay, next, motion of charged particle in electric field. Nodri illi ಒಂದು uniform electric field ade. Let me say I am moving a charge from one point to another point in this uniform electric field from A to B. We know very well potential at A will be greater than potential at B because in the direction of electric field ನಮಗೆ potential change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. And let me say we are moving a charge here. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು A ದಿಂದ B ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ ವರ್ಕ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. It is independent of path. Independent of path ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಡಬಹುದು, ನೀವು ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಗೆ ಈ ತರ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಇಡಬಹುದು. ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ರಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. It depends on initial and final point potential. So how much is the potential at A and how much is the potential at B? Only ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Because work done to move from A to B is equal to potential difference between A into B into the charge. So ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ velocity of the charged particle which is moving here is given by V is equal to root 2 Q into potential difference divided by M. Right? V andre it is potential difference between the 2 points. Momentum is given by momentum P is equal to root 2 Q M into V. Kinetic energy is equal to Q into the potential difference. This is kinetic energy. So your formulas then put kinetic energy is equal to Q into V. So whenever a charge is accelerated through a potential difference ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಾ? ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ a particle of mass m and charge q is placed at rest in uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance y. Okay, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ? a particle is at rest ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಅದರದ ಮಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವನ್ ಅದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಗಿವನ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ y ಗಿವನ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. Apply work energy theorem. What is work energy theorem? Work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What is change in kinetic energy? It is final kinetic energy minus initial kinetic energy. Correct? They are asking us what distance traveled. ನಮಗೆ distance traveled ಕೇಳ್ತಾರೆ. So ನಾವು distance traveled ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು in terms of Q, E and Y. Okay. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೂ 0 ಅದ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ is 0 because initial velocity is 0. So here I will get it as final kinetic energy. Work done is equal to final kinetic energy. So work done ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Force into displacement ರೀ. How much is the displacement? Displacement is y. Force ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? Force will be Q into E. So kinetic energy ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Q into E into Y. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ kinetic energy ಬಂತು. Which option is correct? Option A is correct. This is from KCET 2019. Option A ನಮಗೆ correct ಬಂತು. Next question ನೋಡ್ರಿ. A mass of 1 kg carrying a charge of 2 coulomb is accelerated through a potential of 1 volt. Okay. The velocity acquired. Velocity ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Right? Velocity ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದನ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ನಮಗೆ Q1 ಅಂತಿರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ Q1. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ Q2 ಅಂತಿರಲಿ. ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಬಿ R. So potential energy of the system of 2 charges will be 1/4 pi epsilon naught
Q1 into Q2 divided by R. This is theory ಒಳಗಿಂದ formula. Theory ಒಳಗಿಂದ formula. System of 3 charges, right? Q1, Q2, and this is Q3. Distance is R12, distance is R23, and distance is R31. So, here the potential energy namge ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? It is 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. Q1 into Q2 divided by R12 plus Q2 into Q3. Q2 into Q3 divided by R23 plus Q3 into Q1. Q3 into Q1 divided by R31. Right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಬರ್ 2, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆ 3 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಎರಡು ಈಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್, Q1, Q2, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ R. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V1 ಅದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V2 ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಅವು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದ. ಸೊ ಇಷ್ಟಂತೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2, Q1 into Q2 divided by R plus potential energy in an external electric field ನಾವು Q into V ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ V ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, Q1 ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು V1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ Q1 into V1. Q2 ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು V2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ Q2 into V2. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ್ರಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಅದ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 3 ಚಾರ್ಜಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ Q1, ದಿಸ್ ಇಸ್ Q2, ದಿಸ್ ಇಸ್ Q3, ಇದು R12, ದಿಸ್ ಇಸ್ R12, ದಿಸ್ ಇಸ್ R23, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ R31. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದು ಮೊದಲಂತೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. 1 by 4 pi epsilon naught you have to write into the bracket Q1 into Q2 by R12, Q1 into Q2 by R12 plus Q2 into Q3 by R23, Q2 into Q3 by R23 plus Q3 into Q1 divided by R31. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at this point is V1, potential at this point is V2, and potential at this point is V3. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು Q1 into V1 plus Q2 into V2 plus Q3 into V3 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. This much will be the potential energy of this system. So ಇದು potential energy in the absence of electric field, potential energy in the presence of electric field. Okay, next potential energy of collinear dipoles. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು dipoles ಅದಾವ, ಸೇಮ್ ಏನದಾವ್ರಿ, they are at the same axis. ಅವು ಸೇಮ್ axis ಮೇಲೆ ಅದಾವ. So potential energy of this system will be 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught 3 P1 into P2 divided by R square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1 by 4 pi epsilon 3 P1 into P2 by R square. So P1 ಅಂದ್ರೆ dipole moment of this one and dipole moment of this one. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 4 pi epsilon naught P1 into P2 by R square. P1 into P2 by R square. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವು ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. A system of 2 charges separated by a certain distance apart stores electric potential energy if the distance between them is increased, the potential energy of the system. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲಸ್ Q1 ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ Q2 ಅಂತೇಳಿ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಅಂತದೆ. ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ Q1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ Q2, ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ?
it is 1 by 4 pi epsilon naught plus q1 into minus q2 divided by r ante. So if I increase this distance, what happens to u? U ನಮಗೆ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ್ರೆ minus 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 divided by r ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು r ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗದ ರೀ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು KCET 2019 ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ plus 3 nanocoulomb and plus 1 nanocoulomb are placed 5 cm apart in air. The work done in moving a charge B towards A by 1 cm. Okay, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. A ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 nanocoulomb, ರೈಟ್? ಇದು Q1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು ನಮಗೆ B ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. B ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 nanocoulomb. They are 5 cm apart. They are 5 cm apart in air. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಬೈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಈ ಬಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಎ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. Q1 3 nanocoulomb, Q2 1 nanocoulomb, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನು ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ತರ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗೋಂಗ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ್ರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಈಗ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to 9 Q1 into Q2 1 nano into 3 nano into 1 nano. ಇದು ನಮಗೆ 3 into 10 to the power minus 18 ಆಗ್ತದ್ರಿ, ನ್ಯಾನೋ ಇಂಟು ನ್ಯಾನೋ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 5 into 10 to the power minus 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 9, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 9 ಅದ. ಪ್ಲಸ್ 9 ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಮೈನಸ್ 9 ಹೋದ್ರೆ 9 into 3 is 27, 27 divided by 5 into ಇದು 10 to the power minus 9 divided by 10 to the power minus 2, minus 2 ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂತೆ 27 divided by 5 into 10 to the power minus 7 ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದು U1, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 5 1s 5 5s 25.4. ಸೊ 5.4 into 10 to the power minus 7 ಜೂಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ U1. ಇನ್ನು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ U2 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 into 10 raised to 9 ಅಂದ್ರೆ 1 by 4 pi epsilon. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದ. ಸೊ Q1 into Q2 by R. ಸೊ ಇಟ್ is 3 into 1 3 into minus 18 divided by distance is 4 centimeter, 4 into 10 to the power minus 2, ರೈಟ್? ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 9 ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಮೈನಸ್ 9 ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದೇನು ಬಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ 27 into 10 to the power minus 2, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋದ್ರೆ 10 to the power minus 7 divided by 4, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 4 1s 4 6s 24, 4 6s 24.3 ಉಳಿತು 30 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ, 4 7s 28, 4 7s 28 and 5 6.75 into 10 to the power minus 7 joule. ಸೊ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6.75 minus 5.4 into 10 to the power minus 7 joule, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, probably will get 1.35. ಸೊ 1.35 ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ 10 to the power minus 7 joule. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B will be correct. This is from KCET 2017, right? Okay, that's all about electric potential. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು electric potential concept ಮುಗಿತಾ. This is first part of this chapter. Second part ಒಳಗೆ we'll discuss about capacitors and combination of capacitors also. So this chapter will be completed either by next video or one more video.
ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ, I will complete it in one video only, right? So like this, we are going to learn the chapters of second PUC for KCET 2026. Dear students, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the video, share the channel, speak about the channel with your friends, with your juniors, right? Thank you so much, and please keep watching and supporting the channel. If you need anything else, please put a comment in the comment box, right? Thank you. We'll meet again in the next video. Thank you.